మొత్తం బొగ్గల దగ్గర. So in yesterday's class we were seeing in fifth chapter fifth unit graphs and its applications. So in that in yesterday's class we saw node reduction algorithm. So I asked you to take an example and solve it by your own. Please check whether the final expression which you got is same or not. And next we saw relations in previous class. Properties, we saw all these properties in previous class. And we started with this concept, power of matrix concept for our structures. So in that we are seeing matrix powers and its products. So we are seeing power of matrix concepts. In that we are covering this concept, matrix powers and products. Okay. So we started this one, a graph matrix, as we know. So whatever matrix you are representing, flowchart నుంచి మనం ఏదైతే matrix represent చేస్తున్నామో ఆ graph matrix అనేది it is the array representation of all the nodes that are present in our flowchart. Flowchart లో ఏదైతే nodes ఉన్నాయో వాటి array representation మనకి graph matrix అంటున్నాము. So as you know, so in this graph matrix each row and each column intersection, ఎక్కడైతే row and column intersect అవుతుందో ఆ ప్లేస్ లో మనం ఏం చెప్తున్నాము, we are saying the relationship between the respective rows and column. And we are specifying the weights there. In weights అనేది మనం స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ డెఫినేషన్ ఫర్ మ్యాట్రిక్స్, గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ పవర్కి వచ్చేసరికి మ్యాట్రిక్స్ని మనం పవర్ అంటే మ్యాట్రిక్స్ స్క్వేర్ కానీ మ్యాట్రిక్స్ క్యూబ్ కానీ మ్యాట్రిక్స్ పవర్ 4 కానీ. సో మ్యాట్రిక్స్ పవర్కి వచ్చేసరికి ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంట్స్ ఆల్ ద పాత్ సెగ్మెంట్స్ విత్ 2 లింక్స్. మనకి ఏదైతే మనం తీసుకున్న ఫ్లో చార్ట్లో సో 2 నోడ్స్ మధ్య 2 లింక్స్ ఉంటాయి. ఎనీ 2 నోడ్స్ మధ్య 2 లింక్స్ ఉంటే కనుక అది మనకు మ్యాట్రిక్స్ లో స్క్వేర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ లో ఐ విల్ బి గెటింగ్ ఆల్ ద నోడ్స్ వేర్ there are 2 path segments, that is 2 links between those 2 nodes. అలానే మ్యాట్రిక్స్ క్యూబ్ చేస్తే థర్డ్ పవర్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ఆల్ ద పాత్ సెగ్మెంట్ విత్ 3 లింక్స్. సో ఎనీ 2 నోడ్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ 2 నోడ్స్ మధ్యలో 3 లింక్స్ ఉన్న కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా ఐ గెట్ ఇన్ థర్డ్ పవర్. అలానే 4 లింక్స్ ఉన్న కాంబినేషన్స్ అనేది ఐ గెట్ ఇన్ ఫోర్త్ పవర్. సో ఓకే, సో let A be a matrix whose entities are A of ij. The set of all paths between any node I and any node j is given by. So let us consider matrix A. జనరల్ గా మనం మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు రోస్ ని ఐ తోను కాలమ్స్ ని జే తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏ ఆఫ్ ఐజే అంటున్నాము. నౌ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ బిట్వీన్ నోడ్స్ ఐ అండ్ నోడ్ ఐ అండ్ నోడ్ జే ఇస్ గివెన్ బై ఇనిషియల్ గా ఏ ఆఫ్ ఐజే అంటే అవర్ కంప్లీట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, అవర్ మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ sigma k equal to 1 to n a to a of ik a of kj. అంటే in this I get all the paths where I'm having 2 links, all the path segments with 2 links long. అంటే a నుంచి k కి, k నుంచి j కి. a నుంచి j కి వెళ్ళాలంటే i అనేది స్టార్టింగ్ నోడ్ అనుకుంటే j అనేది లాస్ట్ నోడ్, ఎండ్ నోడ్ అనుకుంటే ఒక నోడ్ నుంచి i అనే నోడ్ నుంచి j అనే నోడ్ కి వెళ్ళాలంటే ఇంటర్మీడియట్ గా నేను k అనే ఒక నోడ్ తీసుకుంటే అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది, ఎంత లాంగ్ ఉంటుంది, a నుంచి k వరకు ఒక పాత్ సెగ్మెంట్, k టు j అనేది ఇంకొక పాత్ సెగ్మెంట్. సో I'll get all those in this one. Sigma k equal to 1 to n a of I to k, k to j. Similarly ij అనే ఒక నోడ్ తీసుకుంటే వాటి మధ్య ఇంటర్మీడియట్ గా ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ k1 నోడ్ అండ్ m1 నోడ్, i కి j కి మధ్యలో k అనే నోడ్ ఉంది, m అనే నోడ్ ఉంది అంటే కనుక i నుంచి k కి లెంత్ 1, k నుంచి m కి లెంత్ 2, m నుంచి j కి లెంత్ 3. సో హియర్ I get all the path segments with links with 3 links. Similarly here I get all the path segments with 4 links, I to k, k to m, m to l and l to j with 4 links. Similarly 5 links and so on, and finally with p links. Okay, so that can be represented as a of ij equal to sigma k equal to 1 to n a of ik a of kj for square of the matrix. So square of the matrix can be represented of a of ij equal to sigma k to 1 to n
A of I to K, K to J. Okay. So ఇప్పుడు square of the matrix calculate చేయాలంటే generally if I'm given two matrices A and B, so వీటి square అంటే product of these two. So if I'm giving only one matrices, if I'm given only one matrices A square అంటే A into A. I'm given two matrices A into B here. So వాటి product వచ్చేసి as you all know, so మనం product ఎలా చేస్తాము, so this is A matrix, this is B matrix, and finally the product is C matrix. Product చేసేటప్పుడు this row is multiplied with this column. So A of 1 1, A of 1 1 into B of 1 1 plus A of 1 2 into B of 1 2 1 plus A of 1 3 into B of 3 1 plus A of 1 4 into B of 4 1. Madam 49. Okay, and next similarly A of 2 1 into A of B of 1 2 second row. So ila first row into all the things, all the columns, first row into all the columns. Okay, so that we wrote here. So C of 1 1 నాకు ఎలా వస్తుంది, first row into first column. So B of 1 1 B of A of 1 1 B of 1 1 plus A of 1 2 B of 1 2 so on. Okay, and similarly ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది, C of 1 2 అంటే ఫస్ట్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలమ్, C of 1 3 అంటే ఫస్ట్ రో ఇంటూ థర్డ్ కాలమ్, C of 1 4 అంటే ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫోర్త్ కాలమ్. ఓకే, I'll get all this first row values in product matrix. Similarly second row, C of 2 1 అంటే second row into first column, 2 2 అంటే second row into second column, 2 3 అంటే second row into third column, 2 4 అంటే second row into fourth column, so on. Okay, so this is how you calculate the product. సో ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే జనరల్గా మనకి ఏదైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి వాటి పవర్ కనుక్కోమంటే దిస్ ఇస్ హౌ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ ఆఫ్ అ మ్యాట్రిక్స్. ప్రోడక్ట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సో విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో యూ ఆర్ ఆస్క్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ క్యూబ్. సో మనం పవర్ ఆఫ్ a matrix చూస్తున్నాం కాబట్టి you are given a flow chart and you are asked to calculate the power cube of this given flow chart అంటే. So this is the flow chart and this is the matrix representation of the flow chart. So if you see this matrix representation, so నాకు ఇక్కడ flow chart లో 5 nodes ఉన్నాయి కాబట్టి I have written 5 by 5 matrix. సో in 5 by 5 matrix node 1 నుంచి 3 వరకు నాకు ఇక్కడ node 1 నుంచి 3 కి లింక్ ఉంది. సో node 1 నుంచి 3 కి లింక్ ఉంది with weight A. సో 1 నుంచి ఇంకా దేనికి లేదు కాబట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆర్ రిటన్ బ్లాంక్. సిమిలర్లీ నోడ్ 2 ఇస్ ద ఎండ్ నోడ్. సో నోడ్ 2 నుంచి దేనికి లింక్స్ లేదు, డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కాబట్టి ఇది. సో నోడ్ 2 నుంచి ఏది డైరెక్టెడ్ లింక్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఎంప్టీ. నోడ్ 3కి వచ్చేసరికి 3 to 4 ఉంది, 3 to 2 ఉంది. సో దట్ వి రోట్ హియర్ 3 to 2 వెయిట్ ఇస్ D, 3 to 4 వెయిట్ ఇస్ B. అండ్ నోడ్ 4కి వచ్చేసరికి 4 నుంచి 2 ఉంది, 4 నుంచి 5 ఉంది. సో 4 to 2 is C and 4 to 5 is F. And similarly node 5 వచ్చేసరికి I'm having 3 outgoing links. So 3కి ఒకటి, 2కి ఒకటి and 5 to 5 సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. So that is what we wrote here. Okay, now taking this matrix A, so power square అంటే A square, power square అంటే A square అంటే that is nothing but A into A. So A into A అంటే this is A matrix. So power square కి వచ్చేసరికి A matrix into A matrix. సో ఇది అనే మ్యాట్రిక్స్, ఇది అనే మ్యాట్రిక్స్. సో మధ్యలో మనకి ఉంటుంది పవర్ స్క్వేర్ అంటే A into A. సో ఇప్పుడు A స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్. ఓకే, ఇక నాకు ఫస్ట్ రోలో 1 1 దగ్గర వాల్యూ ఏం లేదు, ఇక్కడ 1 1 దగ్గర వాల్యూ ఏం లేదు. సో 0 ప్లస్ 1 2 దగ్గర వాల్యూ ఏం లేదు, 1 2 దగ్గర ఏం లేదు, 0 ప్లస్ ఇక్కడ 1 3 దగ్గర నాకు A అనే వెయిట్ ఉంది కానీ ఇక్కడ థర్డ్ కాలమ్ దగ్గర వాల్యూ ఏం లేదు. సో 0 A into 0 నథింగ్ బట్ 0 ప్లస్ 4 దగ్గర వాల్యూస్ ఏం లేదు, 0 ప్లస్. సో 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 నాకు ఇక్కడ వాల్యూ అనేది 0 వస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సో ఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది, సో దట్ ఈస్ అగైన్ ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్, ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్, ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్. సో ఫస్ట్ రోలో 1 1 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 0. సో ఇక్కడ 1 2 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 0. సో 0 ప్లస్
ఇక్కడ 1 2 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 0, ఇక్కడ 2 2 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 0. సో 0 into 0 0 ప్లస్ ఇక్కడ 1 3 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 3, సారీ 1 3 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వెయిట్ యాజ్ A, అండ్ ఇక్కడ 3 2 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వెయిట్ యాజ్ D. సో A into D AD ప్లస్ ఇక్కడ 1 4 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 0 into C, 0 into C నథింగ్ బట్ 0 ప్లస్ 1 5 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 0, 5 2 దగ్గర I'm having G. 0 into G is nothing but 0. So value will be A into D. So నాకు 1 2 దగ్గర వాల్యూ ఏమొచ్చింది AD. 1 2 దగ్గర వాల్యూ వచ్చేసి AD. Similarly for this value, ఈ వాల్యూ నాకు కావాలంటే again first row into third column. So third column మనం చూస్తే ఇక్కడ 0 into A 0 plus 0 into 0 plus A into 0 0 plus everything into 0 కాబట్టి సో నాకు వాల్యూ అనేది 0 వస్తుంది. అలానే ఈ వాల్యూ ఏబీకి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ 1 4 ఏబీకి వచ్చేసరికి అగైన్ ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫోర్త్ కాలం. సో ఫోర్త్ కాలం చూస్తే 0 into 0 0 into 0 0 ప్లస్ 0 into 0 0 ప్లస్ ఇక్కడ ఏ ఉంది A into B అంటే AB ప్లస్ 0 into 0 0 plus 0. Okay, so AB plus 0 is nothing but AB is the value. Similarly 1 5 వచ్చేసరికి first row into fifth column. So this is how I get the value for this first row. So అలానే second row values వచ్చేసరికి second row values in A into first column, second row into second column. So second row into third column, second row into fourth column, second row into fifth column. So అలాగా నాకు second row values అన్ని వస్తాయి, second row values అన్ని వస్తాయి. సో అలానే third row values కి వచ్చేసరికి now here third row into first column, third row into second column, third row into third column, third row into fourth column, third row into fifth column. I'll get the third row values here. Fourth row into first column, second column, I'll get fourth row value. Similarly fifth row. So so this is how I get this A square value. So product already మీకు తెలుసు కాబట్టి now I am asked to find A cube కాబట్టి so A square వచ్చిన value into A again. So A square value, this is what I got A square value. So A value వచ్చేసి this is 1. So A square into A cube equal to A square into A. So A square into A అంటే again this two matrix product. The same scenario, first row into first column, first row into second column, first row into third column, first row into fourth column, first row into fifth column. I'll get all the values for first row. So as you know how to do the product of the matrix. So this is how you calculate the power of a matrix of any power, square, cube, power 4, so on. Okay. So power of a matrix lo first manamu matrix powers ni in terms of products ante A square, A cube, A power 4 ila in terms of products మనం చూసాము. సో దీంట్లోనే power of a matrix లో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి set of all parts. The set of all parts for all parts is given. The set of all parts is given by the following infinite series of matrix powers. For suppose infinite series unte ganaka matrix power infinite aithe ganaka what is the formula? So meeku formula vachesesi so initially infinite series ante I అనేది 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇన్ఫినిటీ వరకు A పవర్ I. ఇక్కడ I అంటే ఇన్ఫినిటీ వరకు, A స్క్వేర్ అంటే I 1 to 2, A క్యూబ్ అంటే I 1 to 3. అలానే ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ అంటాం కాబట్టి సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 1 to infinity is nothing but A power infinity, A power I. Okay, so this is written as A power 1 plus A power 2. I 1 అయినప్పుడు A power 1, I 2 అయినప్పుడు A power 2, A power 3, so on until I tends to infinity, A power infinity. Okay, let I అనేది ఏంటి అంటే let I be an n by n diagonal matrix. Okay, n by n diagonal matrix. So where n is the number of nodes. I అనేది ఒక diagonal matrix అంటే 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 diagonal matrix, n by n matrix అయితే and n అనేది అక్కడ number of nodes అయితే కనుక the above expression can be written as sigma I equal to 1 to infinity A power I is written as, దీంట్లో నుంచి A కామన్ గా తీస్తున్నారు, సో A into A కామన్ గా తీస్తే సో 1 plus A power 1 plus A power 2 plus A power 3, so on until infinity. ఓకే, సో మనకి బులియన్ ఆల్జీబ్రా రూల్స్ లో లాస్ట్ చాప్టర్ లో మనం చదువుకున్న రూల్స్ లో A plus A equal to A. This is how you can write the
expression for a plus a. So as we know that a plus a equal to a, so ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే a plus I whole square అంటే a plus b whole square. సో a plus b whole square మనం ఎలా రాస్తాం, a square plus 2ab plus b square. So a plus I whole square is written as a square plus 2ai plus I square. This is written as a square plus 2a plus I square. So ఇక్కడ 2a అంటే this can be written as a plus a. 2a ని మనం a plus a కింద రాసుకోవచ్చు. a plus a అంటే మనం ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములా ప్రకారం a plus a అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, a అని అనుకున్నాం. సో a square plus a plus a plus I can be written as a square plus a plus I. a plus a ప్లేస్ లో మనం a అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఏమొచ్చింది, a plus I whole square equal to, so this is general mathematics. So మనకి a plus I whole square can be written as a square plus a plus I. ఓకే, అలానే a plus I whole power n, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ a power I whole power n. This can be written as 1 plus a power 1 plus a power 2 plus 1 until a power n. హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 దగ్గర నుంచి a స్క్వేర్ వరకు వెళ్ళాము. క్యూబ్ అంటే 1 నుంచి a క్యూబ్ వరకు. పవర్ 4 ఉంటే 1 నుంచి a పవర్ 4 వరకు. అలాగే n అంటే 1 నుంచి a పవర్ n వరకు. ఓకే, సో a plus I whole power n is written as in this way. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇప్పుడు ఈ ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో నేను a అంతా కామన్ తీసాం కదా ఇందాక. సో ఈ ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్లో సో మనం ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, a plus 1 plus a power 1 plus a square, this is nothing but a plus I whole power n. So this is nothing but a plus I whole power n అక్కడ. This is nothing but infinity వరకు ఉంది కాబట్టి a plus I whole power infinity. So this is nothing but, this value is nothing but 1 plus a power 1 plus a power 2 so until a power infinity. Because 1 plus a power 1 until a power n అయితే a plus I whole power n అంటున్నాం. సో ఇది పవర్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది కాబట్టి that can be written as a plus I whole power infinity. So the formula to calculate the set of all parts is given by a into a plus I whole power infinity for infinite series. అలానే n నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ కనుక మీకు ఇచ్చుంటే కనుక n నోట్స్ అంటే నాకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, n-1 పార్ట్స్ ఉంటాయి అంతే కదా, -1 పార్ట్స్ ఉంటాయి. n notes అంటే I'll be having n-1 parts. The set of all such parts is calculated by using the formula I equal to 1 to n-1. n-1 parts కాబట్టి summation sigma I equal to 1 నుంచి n-1 వరకు. a of I is nothing but a into a plus I whole power n-2. n-1 వరకు అంటే కనుక n-2 వరకు మనం తీసుకోవాలి. So this is the formula to calculate the set of all parts. So if you are asked to write the formula to calculate the set of all parts, so this is the final formula for calculating the set of all parts. Okay, and దీంట్లోనే పవర్ ఆఫ్ a matrix లో matrix product చూసాము, set of all parts కి ఫార్ములా చూసాము. Now loops. So matrix ఇచ్చినప్పుడు what happens if you are having loops and how to remove those loops. మీకు ఇచ్చిన ఫ్లో గ్రాఫ్లో నుంచి మనం గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ మనం డెవలప్ చేసినప్పుడు, సో ఈ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్లో లూప్స్ ఉంటే కనుక ఆ లూప్స్ని మనం ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అంటే కనుక, సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ కాన్సెప్ట్, లూప్స్. సో లూప్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ సమ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ పవర్స్. సో జనరల్గా లూప్ అంటే ఏంటి, నాకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను ఇటరేట్ అవ్వాలి. ఫర్ లూప్ 1 to 10 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతుంది అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ మ్యాట్రిక్స్ పవర్ 10 అని చెప్పి. లూప్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతుంది అనేది మ్యాట్రిక్స్ పవర్ మీకు ఇన్ఫైనైట్ అని చెప్పి. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, లూప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫైనైట్ సమ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ పవర్స్. ద వే టు హ్యాండిల్, సో ఇప్పుడు ఈ లూప్స్ మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే, ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు హ్యాండ్లింగ్ లూప్స్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే, సో లూప్స్ ని మనం ఆల్రెడీ డిలీట్ చేయడానికి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం మనం చెప్పినప్పుడు లూప్స్ ని మనం ఎలా డిలీట్ చేసాము, ఆ లూప్ మనం డిలీట్ చేయాలంటే ఆ లూప్ లో ఉన్న ఎంటిటీని ఆ రో మొత్తంలో ఉన్న వాల్యూస్ తో మనం మల్టిప్లై చేసవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ హియర్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ హియర్. లూప్ టర్మ్స్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్. A loop can be removed. Loop ని ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు అంటే, it can be removed from the graph by using loop reduction step in node reduction algorithm. అండ్ ప్రీవియస్ గా నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం చెప్పినప్పుడు అక్కడ క్రాస్ టర్మ్ రిడక్షన్, ప్యారలల్ టర్మ్ రిడక్షన్, లూప్ రిడక్షన్ అని చెప్పాం. సో అక్కడ లూప్ రిడక్షన్ అంటే ఏదైతే ప్రొసీజర్ చేసామో సేమ్ థింగ్ విల్ బి అప్లైడ్ హియర్.
So that is what we are saying here. So take this flow graph example. So if flow graph launch, this is the matrix I got. Matrix representation of the flow graph. సో ఇప్పుడు దీంట్లో లూప్స్కి వచ్చేసరికి a ప్లస్ 1 అంటే 1 అంటే ఇక్కడ ఆల్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, డయాగ్నల్లో వాల్యూస్ ఇక్కడ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం 1తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. 1 1 1 సో 1. ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ హెచ్ అనే వాల్యూ ఉంది. సో కీప్ దట్ హెచ్ aside, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై 1. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లో చార్ట్. Okay, here A plus I matrix, there is a self loop at node 5. ఇక్కడ A plus I matrix మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ A plus I matrix లో నాకు ఇక్కడ నోడ్ 5 దగ్గర సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది. దాని వాల్యూ వచ్చేసి హెచ్. సో చూడండి, నోడ్ 5 దగ్గర ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సెల్ఫ్ లూప్ హియర్. దాని వాల్యూ వచ్చేసి హెచ్. సో అందుకే నాకు ఇక్కడ హెచ్ అనే వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ హెచ్ అనే వాల్యూ. సో నౌ వీ కెన్ అబ్టైన్ A plus I whole star after removing the self loop at node number 5 by applying node reduction algorithm. సో ఇప్పుడు నాకు సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్? లూప్ రిడక్షన్. సో లూప్ రిడక్షన్ లో ప్రొసీజర్ ఏంటి మనకి? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక మ్యాట్రిక్స్ లో నాకు ఇక్కడ హెచ్ అనే వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ హెచ్ అనే వాల్యూ రిమూవ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? హెచ్ అనే వాల్యూ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ హెచ్ అనే వాల్యూని ఈ రోలో అదర్ ఎంటిటీస్ అన్నిటితోనూ మల్టిప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ నాకు హెచ్జీ వస్తుంది, ఇక్కడ హెచ్ఈ వస్తుంది. అలా చేయటం వల్ల ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఎంటిటీ హియర్ అండ్ ఐ కెన్ ప్లేస్ 1 దేర్. Okay, so that is what you are doing here. So ade man ikkada cheptunam, to remove self loop at node number 5, multiply self loop term h star with all row elements at self loop term h with all row elements at row 5. So row 5 దగ్గర ఇక్కడ హెచ్ ఉండాలి కదా మనకి. ఆ హెచ్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేసామంటే హెచ్ ని మిగతా టర్మ్స్ అన్నిటితోనూ మనం మల్టిప్లై చేసాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ రిమూవ్ ద సెల్ఫ్ లూప్. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీని పవర్ కనుక్కోవాలంటే A plus I హోల్ పవర్, ఇక్కడ A plus I హోల్ స్టార్ నాకు వచ్చింది. హోల్ స్క్వేర్ కనుక్కోవాలంటే సో A plus I హోల్ స్క్వేర్ స్టార్ హోల్ పవర్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A plus I స్టార్ ఇంటూ A plus I స్టార్ అంటే దిస్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూని 2 times మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్, దిస్ ఇస్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ A plus I whole star matrix idi into A plus I whole star matrix. So the final product will be, this is nothing but A plus I whole square star matrix. Okay, so ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్, సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఎలా వస్తుంది? సో ఇందాక మనం చెప్పినట్టు ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ రో వాల్యూస్ ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్ వాల్యూస్. ఫస్ట్ రోలో నాకు ఏముంది? ఇక్కడ 1 ఉంది. సో 1, సో దట్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో 1 2 దగ్గర 0 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. ఇక్కడ 1 3 దగ్గర ఏ ఉంది, ఇక్కడ 3 1 దగ్గర వాల్యూ ఏం లేదు. సో దట్ విల్ బి 0, సో ఆన్. సో అందుకనే నాకు ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? ఫైనల్ గా 1. డయాగ్నల్ వాల్యూస్ అన్నిటి కూడా నాకు 1 అని ఉంది. ఇనిషియల్ గా డయాగ్నల్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా 1 తో వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఏడి ఎలా వచ్చింది నాకు? సో ఇప్పుడు ఏడి అనే వాల్యూ ఎలా వచ్చింది? 1 2 దగ్గర again first row into second column. Okay, first row value ఏంటి? ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 into 1. Okay, so this will not be considered. ఇక్కడ 1 అంటే జస్ట్ మనకి డయాగ్నల్ రిప్రజెంటేషన్ అంతే. సో సెకండ్ వన్, ఇక్కడ 1 2 దగ్గర నాకు వాల్యూ 0 ఉంది. సో 0 ఇంటూ ఇక్కడ 2 2 దగ్గర వాల్యూ అనుకోండి, 0 ఇంటూ 1 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 ప్లస్ ఇక్కడ 1 3 దగ్గర వాల్యూ ఏ ఉంది, ఇక్కడ 3 2 దగ్గర వాల్యూ డి ఉంది. సో ఏ ఇంటూ డి, ఏడి ప్లస్ ఇక్కడ 1 4 దగ్గర 0 ఉంది, ఇక్కడ 4 2 దగ్గర సి ఉంది. సో 0 ఇంటూ సి నథింగ్ బట్ 0 ప్లస్ ఇక్కడ 1 5 దగ్గర 0 ఉంది, ఇక్కడ 5 2 దగ్గర h into g ఉంది. So 0 into hg is nothing but 0. So final value will be ad. So that is what we wrote here. 1 2 దగ్గర I got the value as ad. So అలానే first row into third column I'll get the value as a. First row into fourth column I'll get the value as ab. అలానే first row into fifth column I'll get the value as 0. Okay, this is for first row in the product matrix. అలానే second row. సో సెకండ్ రోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ అన్ని జీరోసే ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇంటూ ఏ మ్యాట్రిక్స్ చేసినా కానీ ఐ విల్ బి గెట్టింగ్ జీరోస్. ఓకేనా? సో సెకండ్ రో వాల్యూ వచ్చేసేసి ఫైనల్గా ఐ గాట్ ద వాల్యూ యాజ్ 1 ఇన్ డయాగ్నల్. అంతే, మిగతా అన్ని మనకి జీరోస్ ఉన్నాయి.
అండ్ థర్డ్ రోకి వచ్చేసరికి సో థర్డ్ రోకి వచ్చేసరికి దిస్ థర్డ్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్ ఐ గెట్ దిస్ వాల్యూ, థర్డ్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలమ్ ఐ గెట్ దిస్ వాల్యూ, డి ప్లస్ బీసీ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ సో థర్డ్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలమ్ అంటున్నాం కదా, థర్డ్ రోలో 3 1 దగ్గర ఐమ్ హ్యావింగ్ 0, 3 1 2 దగ్గర ఐమ్ హ్యావింగ్ 0, సో 0 ప్లస్ డి ఇంటూ 1, సో డి ఇంటూ 1, సో ఇది డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి దిస్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ డి ప్లస్ ఇక్కడ బి ఇంటూ సి అంటే బీసీ ప్లస్ ఇక్కడ 0 ఇంటూ హెచ్జి, 0 ఇంటూ హెచ్జి అంటే 0. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డి ప్లస్ బీసీ. I think all of you know how to do the product of a matrix, so that nothing new to tell you here. So I'll get the value as D plus BC. So this is the final product matrix of A plus I whole power 2 star. అలానే A power I whole cube. A power I whole cube చేస్తున్నప్పుడు హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏంటి, నాకు ఇక్కడ స్క్వేర్ టర్మ్ వచ్చింది కదా, సో దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. అలానే ఏ ప్లస్ ఐ మ్యాట్రిక్స్ ఇది, సో దిస్ ఏ ప్లస్ ఐ హోల్ స్టార్ మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఐ హోల్ పవర్ 2 స్టార్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ రెండు చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ద క్యూబ్ పవర్, ఏ ప్లస్ ఐ హోల్ క్యూబ్ వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది, ఐ గెట్ ద క్యూబ్ పవర్. సో అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ నాకు ఎలా వచ్చిందంటే అగైన్ ఫస్ట్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్, ఫస్ట్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలమ్, ఫస్ట్ రో ఇంటూ థర్డ్ కాలమ్, సో ఐ గెట్ ద ఫస్ట్ రో మ్యాట్రిక్స్. అలానే ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో ఇంటూ ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ రో ఇంటూ సెకండ్ కాలమ్, సెకండ్ రో ఇంటూ థర్డ్ కాలమ్, సో ఆన్ ఐ గెట్ ది సెకండ్ రో హియర్. సో సేమ్ సిమిలర్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే క్యూబ్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఐ గాట్. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ గ్రాఫ్ హియర్, ఈ మ్యాట్రిక్స్ మనం చూసినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ నాకు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ దగ్గర ఐ గాట్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ 3 to 3 నాకు ఎంత వచ్చింది, 1 ప్లస్ 1 అనేది మనకి డయాగ్నల్ లో ఆల్రెడీ ఉండాలని చెప్తున్నాము, కానీ నాకు ఇంకా ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది, బిఎఫ్హెచ్ ఇంటూ ఈ అనే ఒక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి 3 నుంచి 3కి సెల్ఫ్ లూప్ అనేది ఏదో ఉంది, ఇక్కడ మళ్ళీ లూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ లూప్ కాకపోయినా 3 నుంచి 3కి నాకు లూప్ అనేది మళ్ళీ ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను థర్డ్ పవర్ క్యూబిక్ పవర్ చేసినప్పుడు నాకు గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ లో మళ్ళీ సెల్ఫ్ లూప్స్ వచ్చినాయి. మళ్ళీ సెల్ఫ్ లూప్స్ రిమూవ్ చేయాలంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి, సేమ్ ప్రొసీజర్ మన నోడ్ రిడక్షన్ లో ఏదైతే చెప్తూ వస్తున్నామో. సో ఇక్కడ నాకు హెచ్ ఇంటూ ఈ ఇంటూ బి ఇంటూ ఎఫ్ ఇది రిమూవ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఈ ఎంటిటీని ఈ ఎంటిటీస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి, ఆ రోలో ఎంటిటీస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో అలా అలా మల్టిప్లై చేయడం వల్ల ఐ గెట్ ద వాల్యూ as 1 హియర్. అలానే ఇప్పుడు ఈ లూప్ నేను రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ ఎంటిటీని అంటే ఎఫ్హెచ్ ఇంటూ బిఈని ఆ రోలో ఉన్న అన్ని ఎంటిటీస్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో అలా చేయడం వల్ల ఐ గెట్ ద వాల్యూ as 1 హియర్. అలానే ఈ లూప్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో బిఎఫ్హెచ్ ఇంటూ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఈ మిగిలిన ఎక్స్ప్రెషన్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో అలా చేయడం వల్ల ఐ గెట్ ద 1 హియర్. సో ఇలా 1 వచ్చింది అంటే కనుక డయాగ్నల్లో అన్ని 1s వచ్చినాయి అంటే కనుక అగైన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ద లూప్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ సీయింగ్ హియర్. నో న్యూ లూప్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ సెకండ్ పవర్ మ్యాట్రిక్స్. నేను ఇందాక పవర్ స్క్వేర్ చేసినప్పుడు నాకు డయాగ్నల్లో ఎలాంటి లూప్స్ రాలేదు, సో డయాగ్నల్ అంతా 1s తోనే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు క్యూబ్ చేసినప్పుడు పవర్ క్యూబ్ చేసినప్పుడు బట్ ఇన్ ద థర్డ్ పవర్ మ్యాట్రిక్స్ యాజ్ ఎ లూప్ టర్మ్ బిఎఫ్హెచ్ఈ ఎట్ నోడ్ ఈ. సో నోడ్ ఈ దగ్గర నాకు ఇక్కడ బిఎఫ్హెచ్ఈ అనే టర్మ్ వస్తుంది, నోడ్ 3 దగ్గర నాకు బిఎఫ్హెచ్ ఇంటూ ఈ అనే టర్మ్ వచ్చింది. అలానే ఆల్ అదర్ ఎంటిటీస్, సో ఇది రిమూవ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆల్ అదర్ ఎంటిటీస్ ఇన్ దట్ రో ఆర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ బిఎఫ్హెచ్ ఇంటూ ఈ. సిమిలర్లీ నోడ్ 4 దగ్గర నాకు ఎఫ్హెచ్ఈబి అనే ఒక లూప్ టర్మ్ వచ్చింది. సో ఇది రిమూవ్ చేయాలంటే ఆల్ అదర్ ఎంటిటీస్ ఆర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ వన్. అలానే నోడ్ 5 దగ్గర ఐ గాట్ దిస్ path expression, this entity. So ఇది మళ్ళీ రిమూవ్ చేయాలంటే all the other entities should be multiplied with this value. So this is how all the loops will be removed while you are calculating the power matrix. So this is all about loops. So power matrix లో మనం ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయడం చూసాము, అండ్ నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటో చూసాము. ప్రోడక్ట్ పవర్ మ్యాట్రిక్స్ లో మళ్ళీ నాకు ఒకవేళ గ్రాఫ్స్ లో కనుక లూప్స్ వస్తే ఆ లూప్స్ ని మనం ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము బై యూజింగ్ నోడ్ రిడక్షన్ అల్గరిథం
నోడ్ రిడక్షన్ అల్గరిథంలో మనం లూప్ రిడక్షన్ ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ అదే ప్రొసీజర్తో మనం లూప్స్ని రెడ్యూస్ చేయవచ్చు. ఓకేనా, లూప్స్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ X1. ఆ నెక్స్ట్ పవర్ మ్యాట్రిక్స్ లో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి పార్టీషనింగ్ అల్గరిథం. సో పార్టీషనింగ్ అల్గరిథం అంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్, లూప్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి. కానీ లూప్ రిడక్షన్ కాకుండా దెర్ ఇస్ అనదర్ వే బై విచ్ యూ కెన్ రిమూవ్ ద లూప్స్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్. సో దీంట్లో మనం లూప్స్ రిమూవ్ చేసి నేను ఫ్లో చార్ట్ డ్రా చేయాలి. సో అదర్ దెన్ లూప్ రిడక్షన్ కాకుండా దెర్ ఈస్ అనదర్ వే బై యూజింగ్ దిస్ పార్టీషనింగ్ అల్గరిథం ఆల్సో యూ కెన్ రిమూవ్ ద లూప్. ఓకే, లూప్ ఫ్రీ గ్రాఫ్స్ అనేది మనం డ్రా చేయొచ్చు. సో ప్రొసీజర్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ అన్ అల్గరిథం ఇన్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద గ్రాఫ్స్ విత్ లూప్స్ ఇంటూ లూప్ ఫ్రీ. సో మనకి ఈ అల్గరిథం పర్పస్ ఏంటి, ఏదైతే గ్రాఫ్స్ లో నాకు లూప్స్ ఉన్నాయో దాన్ని నేను లూప్ ఫ్రీ గ్రాఫ్స్ కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి నాకు పార్టీషనింగ్ అల్గరిథం అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో మనం పార్టీషనింగ్ అల్గరిథం పర్ఫామ్ చేసే ముందు దేర్ ఆర్ సమ్ పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. సో ఆ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏ గ్రాఫ్ ఈజ్ లూప్ ఫ్రీ అట్ టాప్ లెవెల్. సో మనం ఏ గ్రాఫ్ తీసుకున్నా కానీ ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇనీషియల్ లెవెల్లో ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ లూప్ ఫ్రీ. ఇనీషియల్ లెవెల్లో నాకు లూప్స్ అనేది ఉండవు. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎనీ గ్రాఫ్స్ విత్ లూప్స్ ఆర్ ఈజీ టు అనలైజ్ ఇఫ్ యూ నో వే టు బ్రేక్ ద లూప్స్. ఈవెన్ దో మనకి గ్రాఫ్స్ లో లూప్స్ ఉన్నా కానీ వాటిని మనం ఈజీగా అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు అనలైజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఆ లూప్ ని నేను ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయాలో నాకు తెలిస్తే కనుక ఐ కెన్ అనలైజ్ ద లూప్స్ ఈజీలీ. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి దిస్ అల్గరిథం ఈస్ యూస్ టు డెవలప్ అ టూల్ విచ్ కెన్ ఐడెంటిఫై ద లూప్స్. సో పార్టీషనింగ్ అల్గరిథం మనం పర్ఫామ్ చేసే ముందు దీస్ ఆర్ ద కీ థింగ్స్ టు బి పర్ఫామ్. సో పార్టీషనింగ్ అల్గరిథం ఎలా చేస్తామంటే, ఐ విల్ క్యాలిక్యులేట్ a plus i whole power n and I'll also calculate a plus i whole power n calculate చేస్తాక దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. పవర్ t అంటున్నాం కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ టు ద ట్రాన్స్పోజ్. ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాట్రిసెస్ ని మనం కంపేర్ చేస్తాం. a plus i whole power n ని a plus i whole power n ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ ని, ఆ రెండు మ్యాట్రిక్స్ ని కంపేర్ చేసుకొని ఆ రెండు ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ వరకు మనం తీసుకుంటాం అల్గరిథంలో. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. అది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూస్తే యూల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ క్లియర్లీ. సో లెట్ us స్టార్ట్ an example so that you'll understand the algorithm. సో ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసరికి కన్సిడర్ an example here. This is the graph that is given for you. Consider the following flow graph and its graph matrix is a plus i. ఇక్కడ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ a plus i అంటే డయాగ్నల్ ప్లేసెస్ అన్నిట్లోనూ మనం వన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇందాక నుంచి మనం చెప్తున్నాం కదా, ఏ అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఎక్కడైతే లింక్ ఉందో అక్కడంతా మనం వెయిట్స్ పెడతాం, 1 అనేది పెడతాం. ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్, ఇది నాకు వెయిటెడ్ గ్రాఫ్ కాదు, అన్వెయిటెడ్ గ్రాఫ్, కానీ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కాబట్టి మనం జనరల్గా ఓన్లీ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రాయాలంటే ఎలా రాసేవాళ్ళం, 1 నుంచి 1కి వెయిట్ ఏం లేదు కాబట్టి 1 నుంచి 1కి మనం 0 పెట్టేవాళ్ళం. 1 నుంచి 2కి వెయిట్ ఉంది, లింక్ ఉంది కాబట్టి 1 నుంచి 2కి 1, 1 నుంచి 3కి డైరెక్ట్ లింక్ లేదు కాబట్టి 0, సో ఆన్. ఇది ఏ అయితే. కానీ మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ a plus i రాస్తున్నాం. a plus i అంటే అలాంగ్ విత్ దీస్ థింగ్స్ నాకు డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా 1తో రిప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి. సో అది a plus i మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. సో డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని 1తో రిప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి. ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ గ్రాఫ్, నాకు 1 నుంచి 2కి వెయిట్ ఉంది కాబట్టి 1 to 2 1 పెట్టాం. 1 నుంచి 3కి లేదు కాబట్టి సో ఇవన్నీ 1 నుంచి 3కి లేదు, 1 నుంచి 4కి లేదు, 5కి లేదు, 6 లేదు, 7 లేదు, 8 లేదు కాబట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ ఆల్ జీరోస్, నల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అలానే 2 నుంచి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లింక్ టు 3 అండ్ 2 నుంచి 7కి ఉంది. సో అదర్ దాన్ డయాగ్నల్ 2 నుంచి 3కి నాకు వెయిట్ ఉంది, 2 నుంచి 7కి నాకు వెయిట్ ఉంది. ఓకే, అండ్ లింక్ ఉంది, 1తో రిప్రజెంట్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ 3 నుంచి నాకు ఓన్లీ 4కి లింక్ వెళ్తుంది. సో 3 నుంచి 4కి నాకు లింక్ అనేది పెట్టాం అదర్ దాన్ డయాగ్నల్. సో సిమిలర్లీ 4 నుంచి 5కి, 4 నుంచి 6కి, సిమిలర్లీ 5 నుంచి 3కి, సిమిలర్లీ 6 నుంచి నాకు దేనికి వెళ్ళట్లా, 6 అనేది నాకు ఎండ్ నోడ్. సిమిలర్లీ 7 నుంచి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లింక్ టు 2, 3. 8 నుంచి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ లింక్ టు 3. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ a plus i graph matrix representation for this particular flow graph. ఓకే, నా ఇప్పుడు వన్స్ మనకి మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంట్ చేశాక నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి, ఇఫ్ యూ నోటీస్ దట్ మ్యాట్రిక్స్
ఇనిషియల్ గా ఆల్ ద డయాగ్నల్ షుడ్ బి మార్క్డ్ విత్ 1. నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు డయాగ్నల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆల్ ద డయాగ్నల్ షుడ్ బి మార్క్డ్ విత్ 1. సో 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 1 4 2 4. సో ఆల్ ద డయాగ్నల్స్ ఆర్ మార్క్డ్ విత్ 1. దట్ ఈస్ స్టెప్ 1. స్టెప్ 2కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లో చార్ట్ నేను నోటీస్ చేస్తే నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 6కి వెళ్ళాలంటే 1 అనేది స్టార్టింగ్ నోడ్, 6 అనేది ఎండింగ్ నోడ్. సో నోడ్ 1 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే వాట్ ఈస్ ద పాత్ 1 2 7 2. సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో నోడ్ 1 నుంచి దిస్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ నోడ్ 1 to 6 వెళ్ళాలంటే సో ఆల్ ద నోడ్స్ ఐ షుడ్ ట్రావర్స్ ఈస్ 1 నుంచి 2కి లింక్ ఉంది, 2 నుంచి 7కి, మళ్ళీ 7 నుంచి 2కి రావచ్చు. సో మళ్ళీ 2 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, 3 నుంచి 4కి వెళ్ళొచ్చు, 4 నుంచి మళ్ళీ 5కి వెళ్ళొచ్చు, 5 నుంచి మళ్ళీ 3కి రావచ్చు, మళ్ళీ 3 to 4, మళ్ళీ 4 to 6. సో ఇప్పుడు నేను ఈ 1 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే 1 to 2 రావచ్చు, 2 నుంచి 7కి వెళ్ళొచ్చు, 7 నుంచి మళ్ళీ 2కి రావచ్చు. అంటే లూప్స్ అన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి, ఆల్ ద పాత్స్, ఆల్ ద నోట్స్ ఇన్ దట్ లూప్. సో 7 నుంచి 2కి రావచ్చు, 2 నుంచి మళ్ళీ 3కి రావచ్చు, 3 నుంచి 4కి, 4 నుంచి 5కి, 5 నుంచి మళ్ళీ 3కి వస్తున్నాను, 3 నుంచి మళ్ళీ 4కి వస్తున్నాను, 4 నుంచి 6కి. సో నేను 1 to 6 రావాలి అంటే వర్స్ట్ కేసులో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నోట్స్ విచ్ ఐ నీడ్ టు విజిట్. ఓకే, సో ఇది రిపిటేషన్ నోట్స్ తీసేస్తే కనుక రెస్ట్ ఆఫ్ ద నోట్స్ వచ్చేసేసి 1 2 7 2 ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఇటరేట్ అయింది, నేను ఒకసారి రాశాను. 1 2 7 3 4 5 6. సో 1 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నోట్స్ ఐ షుడ్ కవర్. నేను కవర్ చేయాల్సిన నోట్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నోట్స్ ఐ నీడ్ టు కవర్. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ ఏం రాసాము, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ నోడ్ 1 to నోడ్ 6 మనం ట్రావెల్ చేయాల్సిన రూట్ వచ్చేసి 1 2 7 2 3 4 5 3 4 6. దీంట్లో రిపిటేషన్ నోట్స్ అన్ని తీసేస్తే కనుక నాకు టోటల్ నోట్స్ వచ్చేసి 1 2 3 4 5 6 7. కాబట్టి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే నేను వేయబోయే నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఈ వాల్యూస్, ఈ నోట్స్ అన్నిటి దగ్గర ఐ షుడ్ రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ 1. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను వేయబోయే మ్యాట్రిక్స్ ఇది a+i హోల్ పవర్ n. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో 1 2 3 4 5 6 7 అదేగా మనం చెప్పింది ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7. ఈ నోట్స్ అన్నిటి దగ్గర ఫస్ట్ రోలో ఐ షుడ్ గివ్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. సో అందుకనే ఫస్ట్ రోలో 1 2 3 4 5 6 7 దగ్గర ఐ గేవ్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్, నౌ ఐ వాంట్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ నోడ్ 2 to 6. ఇక్కడ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్ నుంచి 6కి ఐ ఫౌండ్ అవుట్ ద పాత్, ఆల్ ద నోట్స్ టు బి కవర్డ్. నా ఇప్పుడు సెకండ్ నోడ్ నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద నోట్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ ద వర్స్ట్ కేస్. సో 2 నుంచి వెళ్ళాలి, 2 నుంచి 3కి, 2 to 3, 3 to 2 to 7. ఓకే, 2 to 7 వెళ్ళొచ్చు, లూప్ కనుక రన్ అయితే 2 to 7. 7 నుంచి 3కి రావచ్చు, 2 to 3. ఓకే, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 3, 3 to 6. ఓకేనా, అండ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా 2 నుంచి 7కి రావచ్చు, 7 నుంచి మళ్ళీ 2కి రావచ్చు. కాబట్టి 7 కూడా నాకు ఆ రూట్ లో కవర్ అవుతుంది. సో 2 నుంచి 6కి వెళ్ళాలి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రూట్స్ ఐ విల్ బి కవరింగ్ 2 3 4 5 3 6 7. సో దీంట్లో డూప్లికేట్స్ తీసేస్తే ఫైనల్ 3 2 టైమ్స్ రిట్రేట్ అయింది. డూప్లికేట్స్ తీసేస్తే ఆల్ ద నోట్స్ ఐ నీడ్ టు కవర్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ నోడ్ 2 to నోడ్ 6 వచ్చేసేసి 2 3 4 5 6 and 7. సో సీ హియర్ థర్డ్ స్టెప్ లో నోడ్ 2 నుంచి 6కి ట్రావర్స్ చేయాలి అంటే కనుక ఆల్ ద పార్ట్స్ వచ్చేసేసి 2 7 2 3 4 5 3 4 6. అంటే ఫైనల్ గా 2 డూప్లికేట్స్ తీసేస్తే 2 3 4 5 6 and 7. ఓకేనా, సో అవన్నీ ఇక్కడ 7 కూడా ఉంటుందమ్మా అండ్ 7. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో a+i హోల్ పవర్ n మ్యాట్రిక్స్ లో సెకండ్ రోలో ఏవే ప్లేసెస్ లో 1s పెట్టాలి, 2
3, 4, 5, 6, 7 ఈ అన్ని ప్లేసెస్లో ఐ షుడ్ గివ్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. ఇప్పుడు సెకండ్ రోలో 2, 3, 4, 5, 6, 7 సో ఈ అన్ని ప్లేసెస్లో ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు టేక్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్. ఫోర్త్ స్టెప్, ఇప్పుడు నోడ్ 3 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే నోడ్ 3 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే సో నోడ్ 3 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే రూట్ ఏంటి? 3 to 4, 4 to 5, 5 to 3, అగైన్ 3 to 4, అగైన్ 6 అంటే 3, 4, 5, 3 and 6 ఇదే కదా 3 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే. ఓకే, సో అంటే డూప్లికేట్స్ తీసేస్తే నోట్స్ వచ్చేసి 3, 4, 5 and 6. దిస్ ఇస్ ద నోట్స్ ఐ నీడ్ టు ట్రావర్స్. సో ఇప్పుడు అల్గోరిథంలో ఏం చెప్తున్నాం మనం? సో అల్గోరిథంలో ఫోర్త్ స్టెప్ దగ్గర నోట్ 3 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఐ నీడ్ టు కవర్. అంటే నోట్స్ ఐ నీడ్ టు ట్రావర్స్ వచ్చేసి 3, 4, 5 and 6. ఇప్పుడు నేను A+I మ్యాట్రిక్స్ లో రో 3 దగ్గర 3, 4, 5, 6 దగ్గర ఐ విల్ గివ్ ద వాల్యూస్ యాజ్ 1. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ స్టెప్, 5th స్టెప్, 6th స్టెప్, 7th స్టెప్, 8th స్టెప్ వీటన్నిటిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు 3 నుంచి 6కి వెళ్ళాం కదా, ఇప్పుడు 4 to 6 వెళ్ళాలంటే వాట్ ఈస్ ద రూట్? 4 to 6 వెళ్ళాలంటే 4 నుంచి 5కి వెళ్ళొచ్చు, 5 నుంచి 3కి వెళ్ళొచ్చు, 3 నుంచి 4కి రావచ్చు, 6కి రావచ్చు. అంటే 4 to 6 వెళ్ళాలంటే ఏవే నోట్స్ కవర్ చేసుకోవచ్చు? 4, 5, 3, 6. సో మ్యాట్రిక్స్ లో 4th రో దగ్గర 4, 5, 3, 6 దగ్గర ఐ గివ్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. ఓకేనా? అలానే 5 to 6 వెళ్ళాలంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 5 to 6 వెళ్ళాలంటే 5, 3, 4, 6 మళ్ళీ 5కి రావచ్చు. 5, 3, 4 and 6 అంటే 5 నుంచి 6కి రావాలంటే వాట్ ఆర్ ద నోట్స్ టు బి మార్క్డ్? ఐ కెన్ మార్క్ 3, 4, 5 and 6. సో అలానే నెక్స్ట్ 5 తర్వాత 6 అనేది 7 to 6. 7 to 6 రావాలంటే 7 నుంచి 2కి రావచ్చు, 2 నుంచి 3కి రావచ్చు, 3 నుంచి 4కి, 4 నుంచి 5కి, 5 నుంచి 3కి, 3 నుంచి 4కి, 4 నుంచి 6కి. సో 7 to 6 రావాలంటే ఐ కవర్ ఆల్ దీస్ నోట్స్ ఎక్సెప్ట్ 8. సో 8 and 1 తప్ప మిగతా నోట్స్ అన్ని కూడా మన మ్యాట్రిక్స్ లో 1తో మార్క్ చేస్తాం ఫర్ 7th రో. అలానే 8th రోకి వచ్చేసరికి 8 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 3, 3 to 4 and 4 to 6. సో 8th రోకి రావాలి అంటే కనుక 8th రో దగ్గర మనం ఏమేమి మార్క్ చేస్తాం? 1తో 3ని, 4ని, 5ని, 6ని మనం మార్క్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇన్ ద అల్గోరిథం. అల్గోరిథంలో స్టెప్ బై స్టెప్ గా చెప్తున్నాము. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ A+I హోల్ పవర్ n మ్యాట్రిక్స్. A+I హోల్ పవర్ n మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ మనం ఎలా ఎక్కడైతే మార్క్ చేయాలన్నామో 1s తో, సో ఆ పర్టికులర్ లో ఆ నోట్స్ దగ్గర అన్ని మనం 1s తో మార్క్ చేసాం. అదర్ దాన్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ కామన్. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా మిగతా అన్ని కూడా ఎక్కడైతే 1s పెట్టాలో అవన్నీ పెట్టాం. ఇప్పుడు మనం అల్గోరిథం ఏం చెప్పాము? A+I హోల్ పవర్ n వచ్చాక దాని ట్రాన్స్పోజ్ కనుక్కుంటాం అని చెప్పాం. సో అందుకనే ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ A+I హోల్ పవర్ n హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటి? మనకి రోస్ కాలమ్స్ కింద, కాలమ్స్ రోస్ కింద ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్ రో ఉందో దట్ విల్ బి ఫస్ట్ కాలమ్. సో ఫస్ట్ రోలో అన్ని 1s ఉన్నాయి అదర్ దాన్ 8th నోడ్. సో దట్ విల్ బి ఇంటర్చేంజ్ ఇంటూ కాలమ్. సో నాకు అన్ని 1s ఉంటాయి అదర్ దాన్ 8th one. అలానే సెకండ్ రో ఈజ్ ఇంటర్చేంజ్డ్ ఇంటూ సెకండ్ కాలమ్. థర్డ్ రో ఈజ్ ఇంటర్చేంజ్డ్ ఇంటూ థర్డ్ కాలమ్. ఫోర్త్ రో ఇంటర్చేంజ్డ్ ఇంటూ ఫోర్త్ కాలమ్. సిమిలర్లీ 5th one, సిమిలర్ 6th one, సిమిలర్లీ 7th and 8th. సో యూల్ జస్ట్ ఫైండ్ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే అక్కడ రోస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ నాకు రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ట్రాన్స్పోజ్ లో కాలమ్ కింద మారుతుంది. ఇప్పుడు నాకు వన్స్ A+I హోల్ పవర్ n అండ్ A+I హోల్ పవర్ n ట్రాన్స్పోజ్ వచ్చాక ఇప్పుడు ఈ రెండు మ్యాట్రిక్సెస్ లో ఎక్కడైతే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర అయితే కామన్ గా 1s ఉన్నాయో, ఇప్పుడు మనం ఈ మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని ఈ మ్యాట్రిక్స్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 1, 1 దగ్గర 1 ఉంది, ఇక్కడ 1, 1 దగ్గర 1 ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వేసేటప్పుడు 1, 1 దగ్గర 1 ఖచ్చితంగా పెడతాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా ఫస్ట్ రోలో ఎక్కడైనా 1s ఉన్నాయా? ఇక్కడ అన్ని 1s ఉన్నాయి కానీ ట్రాన్స్పోజ్ దగ్గర నాకు ఎక్కడ 1s లేవు. సో అలానే సెకండ్ రో చూడండి, సెకండ్ రో దగ్గర ఇక్కడ 2, 2 దగ్గర 1 ఉంది, ఇక్కడ 2, 2 దగ్గర 1 ఉంది. సో రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ లో 2, 2 దగ్గర 1 పెడతాం. ఓకేనా? అండ్ 2, 7 దగ్గర 1 ఉంది, ఇక్కడ 2, 7 దగ్గర 1 ఉంది. సో 2, 7 దగ్గర 1 అనేది పెడతాం.
అంటే నేను రెండిట్లోనూ కామన్ గా ఎక్కడైతే వన్స్ ఉన్నాయో అవి కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ థర్డ్ రోలో వచ్చేసరికి థర్డ్ రోలో ఇక్కడ 3, 4, 5 దగ్గర 1 ఉంది. ఇక్కడ కూడా థర్డ్ రోలో 3, 4, 5 దగ్గర వన్స్ ఉన్నాయి. సో థర్డ్ రోలో 3, 4, 5 దగ్గర మనం వన్స్ పెడతాం. సిమిలర్లీ ఫోర్త్ రోలో కూడా ఇక్కడ నాకు 3, 4, 5 దగ్గర వన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3, 4, 5 దగ్గర వన్స్ ఉన్నాయి. ఫిఫ్త్ రోలోని ఈ రెండు ప్లేసెస్ లో కామన్ గా ఉన్నాయి. సిక్స్త్ రోలో ఓన్లీ ఇక్కడ 6/6 దగ్గర ఉంది, ఇక్కడ 6/6 దగ్గర కామన్ గా ఉంది. అండ్ సెవెంత్ రోలో 7/7 దగ్గర ఉంది, అండ్ 7/2 దగ్గర ఉంది. సిమిలర్లీ ఎయిత్ రోలో లాస్ట్ 8/8 దగ్గర 8/8. సో ఐ కంపేర్ A power I whole power n and A power I whole power n ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్. అండ్ రెండిట్లో ఎక్కడైతే కామన్ గా ఉన్నాయో వన్స్ ఇంటర్సెక్షన్స్ అవి అన్ని మనం రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ లో మార్క్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ A power I whole power n, యాష్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్, A power I whole power n ట్రాన్స్పోజ్. సో దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ నాకు వన్స్ ఎలా వచ్చినాయి అంటే ఆ రెండు కంపేర్ చేసుకొని ఎక్కడైతే కామన్ గా వన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నేను ఇక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ లో వన్స్ కింద మార్క్ చేస్తాను. Now that is what we are saying here. Here comparing ఇది అదే మనం ఇక్కడ థియరిటికల్ గా చెప్తున్నాము. సిమిలర్ రోస్ సిమిలర్ కాలమ్స్ లో ఎంటిటీస్ కామన్ గా ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవి మనం కామన్ గా తీసుకున్నాం అని చెప్పి. నెక్స్ట్, from the above matrix by comparing row column with other row columns the equivalent nodes can be grouped as. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైనల్ మ్యాట్రిక్స్ చూసుకున్నాక ఐ కంపేర్ వన్ రో విత్ ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద రోస్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఫస్ట్ రో దగ్గర ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 దగ్గర. ఇంకా ఏ రోలోను ఈ కాంబినేషన్ లో లేదు, అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ వాల్యూ ఒకటే 1 ఉండాలి, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్ని బ్లాంక్ ఉండాలి. ఫస్ట్ రో అలానే ఉంది కదా నాకు ఇక్కడ, ఇంకా ఏ రోలోను ఆ కాంబినేషన్ లేదు కాబట్టి ఆ నోడ్ ఒకటి మనం సపరేట్ గా పెడుతున్నాం A(1) అని చెప్పి. అండ్ సెకండ్ కాలమ్ మీరు చూస్తే, సెకండ్ రో మీరు చూస్తే, సెకండ్ రోలో ఇక్కడ 2 దగ్గర 1 ఉంది, 7 దగ్గర 1 ఉంది. అదే కాంబినేషన్ ఇంకేదైనా రోస్ లో రిపీట్ అవుతుందో చెక్ చేయండి. ఎక్కడ రిపీట్ అవుతుందంటే నాకు 7th రో దగ్గర రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 7/2 దగ్గర 1 ఉంది, ఇక్కడ 7/7 దగ్గర 1 ఉంది. అంటే సెకండ్ రో అండ్ 7th రో ఆర్ సేమ్ కాంబినేషన్స్ నాకు రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఐ రోట్ ఇట్ యాజ్ B నోడ్. సిమిలర్లీ థర్డ్ నోడ్ చూడండి, 3, 4, 5. అలానే ఫోర్త్ రో కూడా 3, 4, 5 దగ్గర వన్స్ ఉన్నాయి. అలానే ఫిఫ్త్ రో కూడా 3, 4, 5 దగ్గర వన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ మూడింటిని కంబైన్ చేసి ఐ గే ద నోడ్ లేబులింగ్ యాజ్ C. ఓకే, అలానే సిక్స్త్ రో ఈ కాంబినేషన్ ఇంకెక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లేదు, సో దాన్ని సపరేట్ గా D అనే నోట్ తో పెట్టాము. 8th రో కాంబినేషన్ కూడా ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దాన్ని E అనే నోట్ తో పెట్టాము. ఇప్పుడు మనం ఇనిషియల్ గా తీసుకున్న ఫ్లో గ్రాఫ్ ని ఐ హావ్ రెడ్యూస్డ్ ఇట్ ఇంటూ దిస్ కాంబినేషన్. సో ఇప్పుడు చూడండి, A ఓన్లీ ఫస్ట్ రో, B అంటే 2 and 7 కాంబినేషన్, అండ్ C అంటే 3, 4, 5 కాంబినేషన్, E అంటే 8 కాంబినేషన్, అండ్ D అంటే కూడా 6th రో కాంబినేషన్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నాకు రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, నాకు 5 కాబట్టి ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ 5 నోడ్స్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ మనం చూస్తే A నుంచి B కి 1 ఉంది, B నుంచి C కి 1 ఉంది అదర్ దాన్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్, C నుంచి D కి, E నుంచి C కి. సో అవన్నీ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఇలా చేయటం వల్ల నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ గా ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ఆల్ ద లూప్స్. సో చూసారు ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ గ్రాఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది నాకు ఫ్లో గ్రాఫ్ అనేది దిస్ ఇస్ లూప్ ఫ్రీ. ఇనిషియల్ గా మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, దీనికి మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కనుక మీరు చూస్తే ఆ గ్రాఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్. నాకు 2, 3, 7 దగ్గర లూప్ ఉంది, 3, 4, 5 దగ్గర లూప్ ఉంది. సో ఇక్కడ నాకు నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్న గ్రాఫ్ ని ఐ రెడ్యూస్డ్ ఇంటూ అ లూప్ ఫ్రీ ఫ్లో గ్రాఫ్. This is all about partitioning algorithm. So please go through it. If any doubts, I'll clear in next class.